Okay, good afternoon. Good afternoon. Sir. Yes, good afternoon. So, uh, today we will see the next point. Up to the last lecture, we have covered the various disciplines of civil engineering, and that so many disciplines we have discussed in the details. So, today we will see the next point, that is the role of civil engineer. So, exactly what civil engineer has to do the work, that we have to know here in this particular point. So, role of civil engineer. So generally the civil engineer is the person who design and maintain the work of public utilities. The civil engineer is the person who design and maintain the work of public utilities. It means what? पब्लिक युटिलिटीज मीन्स पब्लिकसाठी लागणारे जे काय स्ट्रक्चर्स आहेत, ज्या काय युटिलिटीज आहेत त्या प्रोव्हाइड करायचं काम कोण करतंय? तर सिव्हिल इंजिनियर करतोय. सो इन व्हॉट रिस्पेक्ट? बाय कन्स्ट्रक्टिंग दी बिल्डिंग्स. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करून काय करतोय? तो त्यांना रेसिडेन्स म्हणजे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करून त्यांना तो निवारा द्यायचं काम करतोय किंवा रेसिडेन्स देतोय. देन सम युटिलिटीज, इट मीन्स वॉटर सप्लाय. द कन्स्ट्रक्ट वॉटर टँक कन्स्ट्रक्ट करून किंवा पाईपलाईन डिझाईन करून जे काय प्रोव्हिजन करायचं आहे वॉटर सप्लायचं ते त्याच्यातून होत आहे. बँक असतील, पोस्ट ऑफिस असतील, तर त्या बँक पोस्ट ऑफिस कन्स्ट्रक्ट करण्याचं किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक कन्स्ट्रक्ट करण्याचं म्हणजे रिलेटेड टू पब्लिक ज्या काही युटिलिटीज आहेत त्या थ्रू सिव्हिल इंजिनियर लोकांपर्यंत पोचतात. म्हणजेच त्याचं डिझाईन किंवा मेंटेन करायचं काम द सिव्हिल इंजिनियर. देन many more duties of civil engineer. So following are the main role and duties of the civil engineer. If we see the roles and duties of the civil engineer, so we will see one by one what exactly what do civil engineer. So civil engineer's main role is a surveying, planning, just delete. Civil engineer's main role is a surveying, planning, designing, estimation, and execution of structures like building, roads, bridges, railways, ports, airports, dams, canals, water, wastewater treatment plant, water distribution network, sewerage system. So this much structures constructed by the civil engineer. So only not only construction. So what include? The role is in the surveying field. So construction of the structures first, as a civil engineer has to do the survey first. Civil engineer has to do survey first for these particular structures. Then after the surveying, the civil engineer has to do planning of that particular structure. It may be road, it may be dam, it may be canal, it may be airport. Planning of that particular structure has to prepare. Means plan of that structure has to prepare, that is under the civil engineer, in the role of civil engineer. After the planning, design. After the planning, design. It means what include in the design, as we have discussed in the structural engineering branch. We have discussed in the structural engineering branch that design, it means size of structure or how much dimensions required for that particular element or how much steel required in that particular element. That part comes under the design, analysis and design. How much load can carry, how much stresses will become, that comes. How much load can carry particular element, then how much steel required in this particular element, how much size required for particular element, that comes under the design. Then estimation. Estimation, it means what? So how much cost of that particular structure, if we want to construct building, road, bridge, railway, or any civil engineering structure. So before construction, how much cost required or how much cost will be
फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. एखादं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी त्याची कॉस्ट किती असेल ह्याचं एस्टिमेशन. सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये त्या वर्डला कॉस्टला इस्टिमेट म्हणतात. इस्टिमेट प्रिपेअर करायचं. आणि मग आपण ऐकतो टेंडर्स वगैरे निघालेले, आपण म्हणतो की रोडचं टेंडर आहे, बिल्डिंगचं टेंडर आहे, या कन्स्ट्रक्शनचं टेंडर आहे. तर ते टेंडर म्हणजे काय असतं, तर त्याची अगोदर अमाऊंट किती खर्च येईल तो कॅल्क्युलेट केलेला असतो आणि मग ते अमाऊंट टाकलेली असते आणि मग जे इंटरेस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर असतात ते टेंडर फिल करतात की मी आहे याच रेटमध्ये करेल किंवा मी 1% जास्त रेटनं करेल, 1% बिलो रेटनं करेल, अशा पद्धतीचं ते टेंडर असतं. ते डिपेंड्स ऑन एस्टिमेट, प्रोजेक्टची कॉस्ट किती आहे. ओके. देन एक्झिक्युशन. सर्वे झालं, प्लॅन झालं, डिझाईन झालं, एस्टिमेट झालं, म्हणजे एखाद्या स्ट्रक्चरचं डिटेल मिळालं सगळं. आता डिटेल मिळाल्यानंतर आपण एक्झिक्युशन म्हणजे ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन ऑन दी ग्राउंड. ग्राउंडवरती ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन हे कधी होतंय, ज्यावेळी या सर्व गोष्टी सर्वे, प्लान, डिझाईन, एस्टिमेट होत आहेत. मग कशाचं होतंय, ऑफ दी स्ट्रक्चर्स. कोणकोणत्या स्ट्रक्चरचं हे सगळं आपण करतो, सर्वे, प्लॅनिंग, डिझायनिंग. रोड, ब्रिजेस, रेल्वेज, पोर्ट, एअरपोर्ट, डॅम्स, कॅनॉल्स एटसेट्रा. अंडरस्टूड. फर्स्ट रोल काय करायचंय, सर्वे करायचं, प्लॅन करायचं, डिझाईन करायचं, एस्टिमेट करायचं. कशाचं, तर या सिव्हिल इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट्स. सो दॅट इज दी फर्स्ट ड्युटी of the civil engineer or first role of the civil engineer. Then second, to use the scientific and engineering principles for solution of different engineering problems. So scientific and engineering principles, it means here required maths and physics. Maths आणि physics मधल्या ज्या काय आपले रूल्स आहेत त्या रूल्स यूज करून जर काय सायंटिफिक किंवा इंजिनिअरिंग एखादा प्रॉब्लेम येत असेल, फील्डवरती असेल किंवा डिझाईन करत असताना असेल, तर त्यासाठी किंवा प्लान करताना असेल. आता तुम्ही प्लान करताना असा कर्व एखादा बिल्डिंगला शेप दिला, हा कर्व कशावर डिपेंड आहे हो, ह्याचं बेसिक कुठं आहे, मॅथ्समध्ये आहे. बरोबर आहे, ह्याचं बेसिक मॅथ्समध्ये आहे. त्याचे प्रिन्सिपल्स यूज करायचे लागत असतील तर. सो दॅट इज रोल अगेन while planning, designing or construction any civil engineering structure. If any scientific or engineering principles has to use as a civil engineer, then civil engineer should use these scientific principles for construction or development of any structure. Then to solve different engineering problems with the help of field experience, laboratory technique, mathematical model using computer and information technology. बघा, जर एक सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये एखादी डिफिकल्टी आली किंवा एखादा प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचा असेल की थोडासा क्रिटिकल असू शकतो व्हाईल प्लॅनिंग, डिझायनिंग अँड कन्स्ट्रक्शन, देन द सिव्हिल इंजिनियर हॅज टू यूज दी लॅबोरेटरी टेक्निक. म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये जे काही इन्स्ट्रुमेंट आपण एखाद्या पर्टिक्युलर टेस्टसाठी वापरू शकतो ते वापरून आपण तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो का, किंवा एखादं मॅथमॅटिकल मॉडेल, मॅथमॅटिक्स तुमचं मॅट्रिक्स यूज करून किंवा अजून ट्रिग्नोमेट्री यूज करून काही अशा पद्धतीचे कर्व आहेत, ते कर्व सॅटिस्फॅक्टरी आहेत की नाही आहे, तो बरोबर आहे की नाही, ह्याचं ॲनालिसिस आपण मॅथमॅटिकल मॉडेल तयार करून सॉफ्टवेअरमध्ये करू शकतो. मॅथमॅटिकल मॉडेल कसं तयार करू शकतो, तर कॉम्प्युटर आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून. म्हणजेच कॉम्प्युटर आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ब्रँच कशाच्या रिलेटेड आहेत, सॉफ्टवेअर. मग सॉफ्टवेअर, सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं सॉफ्टवेअर यांच्याकडून तयार होईल, त्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून आपण मॅथमॅटिकल मॉडेल, सिव्हिलचं मॉडेल, स्ट्रक्चरचं मॉडेल त्याच्यामध्ये करू शकतो. सो सॉल्व डिफरंट इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम्स. सिव्हिल इंजिनिअरचा रोल काय येतोय, इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करणे. मग ते तुमच्या प्लॅनमध्ये असो, डिझायनिंगमध्ये असो किंवा आणखी कोणत्याही साईटवरच्या एखाद्या कंडिशनमध्ये असो. मग ते कशा पद्धतीने तो सॉल्व्ह करू शकतो, तर लॅबोरेटरी टेक्निक. म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्याच्यावरून काय तिथे टेस्ट करता येते का, प्रॉब्लेम आला असेल तर. मॅथमॅटिकल मॉडेल म्हणजेच एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केलेली आहे, प्लॅन केलेली आहे, ती बिल्डिंग आहे अशी सॉफ्टवेअरमध्ये इन्सर्ट करून त्याच्यावरून स्ट्रेसेस
अनालिसिस करू शकतो का, कुठल्या कंपोनंट वरती किती स्ट्रेस येऊ शकते त्याचं अनालिसिस करू शकतो आपण. देन that will be do by the computer and information technology, means by use of software we can do this. आलं लक्षात. इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम आपण कसे करू शकतो, लॅबोरेटरी किंवा सॉफ्टवेअरचा यूज करून आपण इंजिनिअरिंगचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. दॅट इज वन ऑफ द रोल ऑफ द सिव्हिल. आलं लक्षात. देन नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्लिमेंट मॅनेजमेंट टेक्निक. टू इम्प्लिमेंट मॅनेजमेंट टेक्निक. सो मॅनेजमेंट टेक्निक व्हॉट, फॉर बेटर मॅनेजमेंट ऑफ मॅन, मटेरियल, मशिनरी अँड मनी. एक मराठीत आपण काय म्हणतो, सगळ्याच सोंग आणता येते पण कशाचं सोंग आणता येत नाही, पैशाचं सोंग आणता येत नाही. बरोबर आहे. मराठीत एक म्हणतो आपण, विदाउट मनी आपण एखादं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करायला गेलो तर त्याच्यासाठी जी इन्व्हेस्टमेंट करायला लागणार आहे ती आपल्याकडे असली पाहिजे. सो मनी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो मॅनेजमेंट, ॲज अन सिव्हिल इंजिनियर, ही ऑर सी हॅज टू मॅनेज दी मनी. स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी त्यानं मनी मॅनेज केलं पाहिजे. देन मॅन मीन्स मॅन पॉवर. कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी काय होतं, खूप सारे इन्स्ट्रुमेंट लागतात. बरोबर आहे. तर ते इन्स्ट्रुमेंट जर तुम्हाला खूप सारं मॅन पॉवर लागते, म्हणजे लेबर्स लागतात किंवा मशिनरीज लागतात किंवा मटेरियल लागतं. या गोष्टीचं मॅनेजमेंट सिव्हिल इंजिनियरला जमलं पाहिजे. The role and duty of the civil engineer is to manage the site. जी कन्स्ट्रक्शन साईट आहे ती त्याला मॅनेज करता आली पाहिजे. मॅनेज करता आली पाहिजे इन इट मीन्स व्हॉट, त्याला लोक कन्स्ट्रक्शनसाठी काम करणारी मॅन पॉवर गोळा करता आली पाहिजे किंवा मॅनेज करता आली पाहिजे, किंवा सध्या कुठल्या स्टेजमध्ये काम आहे त्याच्यावरून कुठली माणसं रिक्वायर्ड आहेत. मग कार्पेंटर रिक्वायर्ड आहेत, स्टील फिटर रिक्वायर्ड आहेत, किंवा गवंडी रिक्वायर्ड आहेत बांधकाम करायला, किंवा प्लास्टरसाठी माणसं रिक्वायर्ड आहेत, किंवा अशी लोक लागतात की काही लोक मटेरियल उचलायला इकडून तिकडे साईटवर न्यायला लागतात. अशी लोकचं मॅन पॉवर मॅनेजमेंट सिव्हिल इंजिनियरला जमलं पाहिजे. देन मटेरियल, कन्स्ट्रक्शन साईटवरती मटेरियल रिक्वायर्ड आहेत. सिमेंट, सँड, खडी, म्हणजे जे आपण म्हणतो सिमेंट, वाळू, खडी, या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीही सिव्हिल इंजिनियरला साईटवरती मॅनेज करता आल्या पाहिजे. देन मशिनरीज. सो कन्स्ट्रक्शन विल बी, if we have to reduce the manpower, then we have to use the machinery. Manpower reduce करायची असेल तर मशिनरी वापरायला लागेल. So that is management of again civil engineer, comes under the managerial role of the civil engineer. सिव्हिल इंजिनियरचा जो मॅनेजरचा रोल आहे तो कसा असला पाहिजे की मॅनपॉवर रिड्यूस करून मशिनरीचा वापर करून जितकी जास्तीत जास्त तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करता येईल त्या पद्धतीनं त्याचं मॅनेजमेंट असलं पाहिजे. आणि मनी, या सगळ्या गोष्टीला money is a very important, because without money we cannot progress in the construction. तुम्ही बघितलं असेल कितीतरी करोडोचे प्रोजेक्ट असतात. मग कंपनी जर असेल किंवा एखादा सिव्हिल इंजिनियर असेल तर त्याला त्या पैशाचं मॅनेजमेंट करावं लागतं. आर यू गेटिंग? टू इम्प्लिमेंट मॅनेजमेंट टेक्निक. मॅनेजमेंट टेक्निक काय करायला लागते, मॅनपॉवर, मटेरियल, मशिनरी आणि पैसा ह्या गोष्टी मॅनेज करायला लागते. ओके. देन next role of civil engineer is to carry out planning of building as per the functional need. To carry out planning of building as per the functional need as suggested by client or user. बघा, तुम्ही एक क्लायंट आहे, तुम्ही म्हणाला की मला माझा बंगलो असाच बांधायचा आहे, या ठिकाणी हेच पाहिजे, या ठिकाणी असंच पाहिजे, इथं मला असाच कर्वेचर शेप पाहिजे. म्हणजे ती काय झाली, ॲज अन क्लायंट तुमची रिक्वायरमेंट झाली. मग ती रिक्वायरमेंट तुमची फुलफिल झाली पाहिजे की नाही इंजिनियरकडून, तरच त्या इंजिनियरला व्हॅल्यू आहे.
तो जसं म्हणतोय तसं जर होऊ शकत नसेल, तुम्ही करून देत नसाल, तर काय होणार आहे? तुम्ही त्यांच्यासाठी सॅटिस्फाय इंजिनियर नसणार आहे. सो द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट किंवा फंक्शनल नीड, म्हणजे त्यांना जी पाहिजे किंवा सजेस्टेड बाय द क्लायंट ऑर युजर. क्लायंटनं किंवा युजरनं जसं सजेशन दिलेलं आहे त्या पद्धतीनं तुम्हाला प्लॅनिंग किंवा कन्स्ट्रक्शन करता आलं पाहिजे. देन द बिल्डिंग मे बी रेसिडेन्शियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग ऑर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. कुठल्याही टाईपची बिल्डिंग असेल तर त्याचं फंक्शनल नीड काय आहे, कॉन्ट्रॅक्टरनं क्लायंटनं सजेस्ट केलेली नीड काय आहे, त्या नीड प्रमाणे तुम्ही बंगलो बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करून देणे. मग ती बिल्डिंग रेसिडेन्शियल असेल, पब्लिक असेल किंवा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग असेल. अँड ही हॅज टू प्लॅन द बिल्डिंग ॲज पर दी बायलॉज. बायलॉज प्रमाणे त्यांनी बिल्डिंग प्लॅन केली पाहिजे. इट मीन्स व्हॉट? ॲज आय टोल्ड यू, बायलॉज मध्ये काय येतंय? रोडच्या सेंटर पासून तुमची बंगलोची फर्स्ट जी फेसिंग आहे त्याचं डिस्टन्स ठरलेलं आहे. ते कशावरून ठरलेलं आहे? तर रोडच्या विड्थवरून. मग ते डिस्टन्स मेंटेन करणं गरजेचं आहे प्लॅन काढून देताना. त्यानंतर प्लॅन काढताना प्लॉट एरियावरती आपण बिल्टअप एरिया, म्हणजे किती आपली बिल्डिंगचा साईज आहे तो प्लॉटवरती ठरतो. मग प्लॉटमध्ये आणि बिल्टअप एरियामध्ये फ्रंट मार्जिन किती सोडायचं, बॅक मार्जिन किती सोडायचं, साईड मार्जिन किती सोडायचं, हे बिल्डिंग बायलॉजमध्ये दिलेलं आहे. डिपेंड्स अपॉन दी हाईट ऑफ बिल्डिंग. किती स्टोरी बिल्डिंग आहे त्याच्यावरून ते ठरले. हे बायलॉज सिव्हिल इंजिनियरनं फॉलो केले पाहिजे. तर काय रोल आहे बघा या पॉईंटमध्ये सिव्हिल इंजिनियरचा? टू कॅरी आउट दी प्लॅनिंग ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंगचं प्लॅन काढणे ॲज पर दी फंक्शनल नीड, म्हणजे ती बिल्डिंग कशासाठी वापरणार आहे त्याच्यावरून प्लॅन तयार करायचा. ॲज सजेस्टेड बाय दी क्लायंट, किंवा क्लायंटनं म्हटलं की असंच पाहिजे आम्हाला, त्या पद्धतीने पाहिजे, तर तीही रिक्वायरमेंट सिव्हिल इंजिनियरनं पूर्ण करणं गरजेचं आहे प्लॅन काढताना. मग कोणत्या बिल्डिंगचा प्लॅन काढू शकतो आपण? तर रेसिडेन्शियल म्हणजे प्रायव्हेट बंगलो असेल, अपार्टमेंट असेल. पब्लिक बिल्डिंग मीन्स ऑल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिस, बँक, कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑल दी पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, यांची रिक्वायरमेंट प्रमाणे प्लॅन काढून देणे हा सिव्हिल इंजिनियरचा रोल आहे. देन नेक्स्ट, टू कॅरी आउट सॉइल इन्व्हेस्टिगेशन फॉर डिझाईन ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर. जर स्ट्रक्चरचं फाउंडेशन डिझाईन करायचं असेल तर सिव्हिल इंजिनियरला तिथल्या सॉइलची बेरिंग कॅपॅसिटी किंवा त्या सॉइलच्या टेस्ट घ्याव्या लागतील. इज द सॉइल इज कॅपेबल टू टेक द लोड ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरचा लोड घेण्यासाठी सॉइल कॅपेबल आहे की नाही हे पाहण्यासाठी सॉइलच्या टेस्ट घ्याव्या लागतात. मग त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट टेस्ट म्हणजे SBC, सेफ बेरिंग कॅपॅसिटी, आणि मग ऑदर टेस्ट. ऑदरमध्ये मग समजा एखादा दलदलीचा भाग असेल तर पाण्याचं प्रमाण किती आहे त्या मातीमध्ये, अशा बऱ्याचशा डिपेंड्स अपॉन सिच्युएशन काय आहे त्याच्यावरून टेस्ट घेता येतात. खूप साऱ्या टेस्ट सॉइलच्या आपण घेऊ शकतो. बघा काय रोल आला सिव्हिल इंजिनियरचा? टू कॅरी आउट सॉइल इन्व्हेस्टिगेशन. सॉइल कशा प्रकारची आहे, त्याची कॅपॅसिटी काय आहे, कशासाठी? तर डिझाईन ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, म्हणजे फाउंडेशन हे कशावरती रेस्ट आहे? सॉइलवरती. मग वरच्या स्ट्रक्चरचा लोड घेण्यासाठी ते कॅपेबल आहे की नाही हे चेक करा. देन टू कॅरी आउट डिझाईन स्ट्रक्चर्स ॲज पर प्रिन्सिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अनालिसिस अँड डिझाईन. स्ट्रक्चर डिझाईन करायचं कशात पाहिलं आपण? स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग ब्रँचमध्ये पाहिलं. सॉइल इन्व्हेस्टिगेशन कशात पाहिलं आपण? जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग ब्रँचमध्ये पाहिलं. प्लॅनिंग ऑफ बिल्डिंग कशामध्ये पाहिलं आपण? बिल्डिंग प्लॅनिंग अँड डिझाईनमध्ये पाहिलं. म्हणजे प्रत्येक ब्रँचमध्ये सिव्हिलच्या वेगवेगळं इन्व्हेस्टिगेशन किंवा वेगवेगळं अनालिसिस आहे. मग टू कॅरी आउट दी डिझाईन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर डिझाईन स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये करतो आपण ॲज पर दी प्रिन्सिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अनालिसिस. म्हणजे किती लोड येईल, किती स्ट्रेसेस येतील, त्याच्यासाठी किती स्टील प्रोव्हाइड करावं लागेल, दॅट कम्स अंडर दिस स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. अँड फॉर दॅट इज द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनिअर, डिझाईन ऑफ स्ट्रक्चर्स. Then he should also ensure that design is safe, durable and economical. म्हणजे त्यांनी दिलेली डिझाईन आहे किंवा एखाद्या कॉलमचा साईज
9 इंच बाय 15 इंच दिलेला आहे एखाद्या इंजिनियरने, म्हणजे 230 mm बाय 350 mm दिलेला आहे. तर तो इकॉनॉमिकल आहे की नाही, का उगीच जास्त साईज गरज नसताना दिलेला आहे, तर तो साईज कशावर ठरतो, तर वरून येणाऱ्या लोडवरती ठरतो. त्याच्यामुळे तो इकॉनॉमिकल आहे की नाही, सेफ आहे की नाही अँड ड्युरेबल आहे की नाही. द व्हेरी क्रिटिकल टास्क इन फ्रंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनियर. स्ट्रक्चरल इंजिनियरच्या समोर खूप क्रिटिकल टास्क असतात. whether the steel provided is safe, whether the steel provided is durable or it will be economical. म्हणजे प्रोव्हाइडेड केलेलं जास्त पण नको आहे आणि कमी पण नको आहे. जास्त झालं तर काय होणार आहे, अननेसेसरी खर्च वाढणार आहे, आणि कमी झालं तर काय होणार आहे, बिल्डिंगसाठी धोका असणार आहे. त्याच्यामुळं स्ट्रक्चरल इंजिनियरनं या गोष्टीची काळजी करायची आहे की ते सेफ आहे की नाही, ड्युरेबल आहे की नाही, किंवा इकॉनॉमिकल आहे. देन नेक्स्ट रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर इज to prepare the estimate to know the probable cost of completion of work. आपण पाहिलं पहिल्या पॉइंटमध्ये सिव्हिल इंजिनियरनी एस्टिमेट प्रिपेअर करायला पाहिजे, म्हणजेच कॉस्ट काढायला पाहिजे त्या स्ट्रक्चरची कंप्लिशन करण्यासाठी ते स्ट्रक्चर. सो टू प्रिपेअर एस्टिमेट टू नो द प्रोबॅबल कॉस्ट. प्रोबॅबल कॉस्ट किती असेल, एखाद्या कोणतंही स्ट्रक्चर असेल सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधलं, त्याचं कॉस्ट कोण काढतात, तर सिव्हिल इंजिनियर. दॅट इज द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर. देन टू इन्व्हाइट टेंडर टू सिलेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर दी वर्क. अजून सिव्हिल इंजिनियरचा रोल काय येतोय, टेंडर इन्व्हाइट करायचे. ॲज अन गव्हर्नमेंट इंजिनियर or as an government authority, the civil engineer should invite the tender. म्हणजे ऑनलाईन टेंडर इन्व्हाइट करतात सिव्हिल इंजिनियर. अँड कशासाठी करतात, टू सिलेक्ट दी कॉन्ट्रॅक्टर फॉर कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर अप्लाय करतो की मला टेंडर, हे टेंडर मिळवण्यासाठी तो ऑनलाईन टेंडर फॉर्म भरतो, ज्यावेळी गव्हर्नमेंट अथॉरिटीने इन्व्हाइट केलेलं असतं टेंडर त्यावेळी ऑनलाईन, आणि त्याच्यावरून त्या पार्टीला ते कॉन्ट्रॅक्टर दिलं जातं त्याच्या दिलेल्या रेटवरून. तो कोणत्या रेटमध्ये काम करणार आहे त्या रेटवरून त्याला ते टेंडर दिले जातं. सो अगेन दिस इज द रोल टू इन्व्हाइट द टेंडर फॉर द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर. देन टू कॅरी आउट व्हॅल्युएशन ऑफ लँड और बिल्डिंग फॉर पर्पज ऑफ फाइंडिंग इट्स सेल और परचेस प्राइस फॉर द और टॅक्सेशन. टू कॅरी आउट दी व्हॅल्युएशन ऑफ लँड फॉर बिल्डिंग. आपण काय म्हणतो, मला एखादी वस्तू, जमीन किंवा एखादं आपली स्वतःची इमारत गहाण ठेवून 2 पैसे पाहिजेत. म्हणजेच काय, तर त्या जमिनीवरती आपण काय घेत असतो, काहीतरी कर्ज घेत असतो. त्या बिल्डिंगवरती आपण काहीतरी कर्ज घेत असतो. मग ते व्हॅल्युएशन कोण करतं, ती बिल्डिंग किती कॉस्टची आहे, ती लँड किती कॉस्टची आहे, तर सिव्हिल इंजिनियर करतो व्हॅल्युएशन. एखाद्या जुन्या इमारतीच्या अगेन्स्ट जर तुम्हाला लोन द्यायचं असेल तर त्याचं व्हॅल्युएशन सिव्हिल इंजिनियर करतो. मग बँकेकडे कधी कधी तुम्ही कर्ज घेता त्यावेळी तुम्ही तुमची बिल्डिंग, तुम्ही तुमची जमीन, अशा काही गोष्टी तुम्ही ठेवता. तर या प्रॉपर्टीचं व्हॅल्युएशन किती असेल, किती आहे करंट, ते सिव्हिल इंजिनियर काढून देतो आणि त्याच्यावरती बँक तेवढा अमाऊंट अपलोड करते. टू कॅरी आउट द व्हॅल्युएशन ऑफ लँड अँड बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग द सेल. म्हणजे सेल किंवा परचेस करण्यासाठी त्या बिल्डिंग्स किंवा प्लॉटचं व्हॅल्युएशन सिव्हिल इंजिनियर करतो. देन सिव्हिल इंजिनियर हॅज टू वर्क फॉर जनरल वेलफेअर ऑफ पीपल. सिव्हिल इंजिनियर हॅज टू वर्क फॉर जनरल वेलफेअर ऑफ पीपल. म्हणजेच काय, तर बऱ्याच गोष्टीमध्ये जसं आता हे एक जनरल वेलफेअरच आहे, व्हॅल्युएशन काढून देणं. दिस इज वन ऑफ दी जनरल वेलफेअर ऑफ पीपल. लोकांसाठीच ते गरज दुसरी असते, पण त्याची प्रॉपर्टीचे व्हॅल्युएशन कोण करणार, तर ते स्ट्रक्चर किती वर्षाचं आहे, किती डॅमेज झालेला आहे, त्याच्यावरून त्याचं व्हॅल्युएशन सिव्हिल इंजिनियर. सो अशा बऱ्याचशा वेलफेअर ऑफ पीपल, लोकांसाठी लागणाऱ्या ज्या काही जनरल गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये सिव्हिल इंजिनियरचा रोल
येतो आणि तिथे सिव्हिल इंजिनियर इन्व्हॉल्व असतो. So are you getting so many duties and roles we have seen here of civil engineer? बघा अजून एकदा आपण ब्रशअप करू. काय काय रोल येतात बघा. सिव्हिल इंजिनियर has main role surveying, planning, designing, estimation of road, railway. हे सगळे स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये त्याचा प्लॅनिंग मध्ये, डिझाईन मध्ये, एस्टिमेशन मध्ये रोल देतो. देन सायंटिफिक अँड इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल्स फॉर सोल्युशन. एखादं फिजिक्स किंवा मॅथ्स मधलं जर तुम्हाला ऍप्लिकेशन अप्लाय करायचं असेल तर त्याचं टेक्निक ॲज अन सिव्हिल इंजिनियर सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये यूज करू शकतो. Then solve different engineering problem with the help of field experience, laboratory technique and mathematical model. समजा एखादा सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधला प्रॉब्लेम असेल की जिथं मॅथमॅटिकल मॉडेल सॉफ्टवेअरवरती तयार करायला लागते. म्हणजेच बिल्डिंग आहे अशी तयार करायची सॉफ्टवेअरवरती आणि त्याच्यावरती किती स्ट्रेसेस येऊ शकतात, किती लोड येऊ शकतो ते अनालिसिस आपण सॉफ्टवेअरवरती करू शकतो की जे सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटर इंजिनिअरनी सिव्हिल इंजिनिअरचा हेल्प घेऊन तयार केलेले असतात. लॅबोरेटरी टेक्निक. कधी कधी सॉइलची बेरिंग कॅपॅसिटी कमी आहे, मग ती सॉइल टेस्ट करावी लागेल आपल्याला. हार्ड मुरुम नाही आहे त्या ठिकाणी, मग काय करावं लागेल. मग त्या डिफिकल्टी येतात सिव्हिल इंजिनिअरच्या समोर. अरे इथं काळी माती आहे, दलदल आहे, इथे बिल्डिंग उभा राहू शकणार नाही, मग काय करायचं. मग लॅबोरेटरीमध्ये जावं लागतं आपल्याला. मग लॅबोरेटरी कुठं अवेलेबल असतात, एकतर कॉलेजमध्ये किंवा एखादी गव्हर्नमेंटची लॅब अवेलेबल असेल तर मग तिथं त्या टेस्ट करायची पर्टिक्युलर. So like this way, civil engineer has to solve the problems. Then to implement management technique for better management of man, material, machine and money. Civil engineer हा एक manager असतो. So he has to manage the manpower required on the site, material required on the site, machineries required on the site and money. So this is the again one of the role. Then again to carry out planning of building. To carry out planning of building as per functional need. कशासाठी कोणती बिल्डिंग वापरणार आहे त्याच्यावरून त्याची रिक्वायरमेंट काय. बरोबर आहे. हॉस्पिटल आपण डिझाईन करायला लागलोय आणि क्लासरूम काढल्या तिथं, चालेल का हो. कॉलेजमध्येच क्लासरूम प्लॅन करायला पाहिजेत आणि हॉस्पिटलमध्ये बेडरूम किंवा जनरल वॉर्ड किंवा ऑपरेशन थिएटर अशा गोष्टीच प्लॅन करायला पाहिजे. मी एक एक्झाम्पल दिलं. फंक्शनल नीड म्हणजे काय. व्हॉट इज फंक्शनल नीड. कुठल्या टाईपची बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगच्या टाईपवरूनच त्याच्या रूम्स प्लॅन केल्या पाहिजेत. आर यू गेटिंग. देन मग त्याच्यावरून रेसिडेन्शियल बंगलो मध्ये आपलं काय किचन हॉल बेडरूम असतो. किचन हॉल बेडरूम आपण तहसीलदार कार्यालयात काढून चालेल का. नाही चालणार. जिथं जी याची रिक्वायरमेंट आहे ते आपण ऍज अ सिव्हिल इंजिनियर ते प्लॅन केलं पाहिजे. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मध्ये स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे. इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर फ्री स्पेस मिळाला पाहिजे. मशिनरी आतमध्ये ठेवायला, मटेरियल ठेवायला. त्यामुळे कॉलमची संख्या कमी झाली पाहिजे आणि आतला वापरायचा स्पेस कमी मिळायला पाहिजे. सो स्टील स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीमध्ये प्लॅन केलं पाहिजे. स्टीलचं स्ट्रक्चर की जिथं आपण जास्त स्पेस ठेवतो, वापरायचा मधला जो एरिया आहे तिथं आपण स्पेस जास्त ठेवू शकतो जर स्टील स्ट्रक्चर उभा केलं. सो हे सगळं प्लॅन करताना काय करायला पाहिजे आपल्याला. बिल्डिंग बायलॉ सिव्हिल इंजिनियरला वापरावे लागतात. सो दिस इज दी रोल ऑफ सिव्हिल प्लॅनिंग दी बिल्डिंग. देन कॅरी आउट दी सॉइल इन्व्हेस्टिगेशन. ॲज वी डिस्कस्ड, soil investigation is a very important because whole structure will be on the responsibility of the soil. सॉइलच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वरतीच वरचं स्ट्रक्चर उभं आहे. त्यामुळे सॉइल कोणती आहे, स्ट्राटा कोणता आहे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे बिफोर स्टार्ट दी कन्स्ट्रक्शन. आर यू गेटिंग. देन so soil investigation is the also role of the civil engineer. Then carry out design structure as per the principle of structural analysis.
स्ट्रक्चरल अनालिसिस आणि डिझाईनच्या प्रिन्सिपल नुसार स्ट्रक्चर डिझाईन करणे आणि ते स्ट्रक्चर सेफ आहे की नाही, त्यानंतर ड्युरेबल आहे की नाही किंवा इकॉनॉमिकल आहे की नाही हे चेक करण्याचे काम कोणाचं आहे See, if you are unmute yourself, or if you are wanted to talk with me, then unmute yourself. Otherwise, you mute and listen. कारण का काही जणांचं असं दिसून येतंय की तुम्ही बाहेर कुठेतरी काहीतरी चालू आहे आणि लेक्चर ऑन केलेलं आहे आणि काहीतरी तुमचा स्वतःचा टाइमपास चालू आहे. असं करू नका. तुमच्यामुळे बाकीच्यांना डिस्टर्ब होतंय काही जणांना. सो प्लीज टेक केअर अँड लिसन केअरफुली. कारण का ह्याच्यावरती तुम्हाला 4 मार्काला थ्योरी क्वेश्चन 100% विचारला जातो. रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर. ह्या नोट्स तुम्हाला मी देईलच. ओके. सो देन नेक्स्ट, टू प्रिपेअर द इस्टिमेट. इस्टिमेट कशासाठी प्रिपेअर करायचं, तर त्या स्ट्रक्चरची प्रोबेबल कॉस्ट किती असेल हे जाणून घ्यायचं असेल तर सिव्हिल इंजिनियर हॅज टू डू द इस्टिमेट. दॅट इज द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर. देन टू इन्व्हाइट टेंडर अँड सिलेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर वर्क. एखादं वर्क किंवा एखादं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर असायला पाहिजे. तो कॉन्ट्रॅक्टर तो कंप्लीट करेल. पण ते कॉन्ट्रॅक्ट कसं दिलं जातं तर त्याची प्रोसिजर आहे ती म्हणजे टेंडरिंग प्रोसेस म्हणतात. गव्हर्नमेंट ऑनलाईन टेंडर पाठवतं. त्याच्या इस्टिमेटवरून किती कॉस्ट आहे स्ट्रक्चरची ते पाहून कामाचं नाव आणि इतके पैशाचं इस्टिमेट आहे असं टेंडर काढतात. तर ते टेंडर ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला ते काम करायचं आहे ते कॉन्ट्रॅक्टर ते टेंडर त्या टेंडरसाठी अप्लाय करतात. And that from that procedure the tender will be given to the particular contractor. त्या कॉन्ट्रॅक्टरला प्रोसिजर नुसार टेंडर दिलं जातं. Then to carry out the valuation of land and building. To carry out the valuation of land or building. बिल्डिंगचं व्हॅल्युएशन, एखादी प्रॉपर्टी वरती तुम्हाला जर लोन द्यायचं असेल किंवा ती प्रॉपर्टी विकायची असेल किंवा जर परचेस करायची असेल तर त्याची मार्केट व्हॅल्यू काय आहे, ती बिल्डिंग, ती जमीन किती जुनी आहे की त्या जमिनीची सध्या मार्केट व्हॅल्यू काय आहे किंवा ती बिल्डिंग किती जुनी आहे त्याच्यावरून आपण त्याचं व्हॅल्युएशन सिव्हिल इंजिनियर करतो आणि ती विकायसाठी किंवा घेण्यासाठी मार्केटमध्ये अवेलेबल करतो. देन सिव्हिल इंजिनियर हॅज टू वर्क फॉर दी जनरल वेलफेअर ऑफ दी पीपल. जसं सांगितलं की हे सगळं जनरल वेलफेअरमध्येच येतं. बरेचसा आणखी रोल सिव्हिल इंजिनियरचा लोकांच्या रिलेटेड त्यांना हेल्प करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनियरचा रोल होतो. सो दीज आर दी ऑल रोल्स अँड ड्युटीज ऑफ दी सिव्हिल इंजिनियर. आलं लक्षात सर्वांच्या? ओके. So our time is now closing. So we will stop here and next part we will see in the next lecture. Okay, so we'll stop here. I will close.